चलो पाठ 11 स्वाध्याय છે એ આપણે કરવાનું છે। મેં તમને લેસનમાં આપેલું હતું, પણ એક સોસા જયદીપ કરીને છોકરો છે ને, એણે આખું સ્વાધ્યાય લેસન કરીને મને મોકલ્યું। એવું તમે બધા નથી કરતા, એટલે બધા લેસન કરો અને લેસન મોકલો। એણે આખો સ્વાધ્યાય કરી અને મને લેસન મોકલ્યું છે, તો એને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું। બધા છોકરા જયદીપ જેવા બને એવી आशा રાખું છું। चलो एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? एक શું જવાબ આવશે? એક જ વાક્ય, એક જ શબ્દમાં જવાબીનું લખવાનું છે। તમને મેં કીધું જ છે કે લેખક કો તો એમનું એમ જ રહેશે। તો લેખક को डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। तो लेखक को एमने खाली डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा છે ને સહેલું, એવી રીતે યાદ રાખવાનું। પછી लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? क्योंकि ये वाक्य आखું એમને એમ લખી નાખવાનું। પછી લખવાનું क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। बराबर। પછી એના પછીનો પ્રશ્ન ત્રીજો, लड़की ने मोहन से धिधियाते हुए क्या कहा? तो આપણે લખવાનું लड़की ने मोहन से धिधियाते हुए कहा कि मुझे बचा लो। मुझे बचा लो એટલું ઇન્વર્ટેડ કોમામાં લખવાનું। ખાલી ત્રીજા પ્રશ્નના જવાબમાં શું આવશે? मुझे बचा लो। मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गए? जवाब आवશે लड़की सुंदर और परिचित थी। शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। बराबर। हजी एक बार, लड़की सुंदर और परिचित थी। यदि मोहन उससे शादी न करे तो उसकी शादी अन्य किसी जगह पर हो जाने की संभावना थी, इसलिए मोहन ने उससे विवाह कर लिया। बराबर। પછી थानेदार की क्या विशेषता थी? जवाब थानेदार की यह विशेषता थी कि એટલું એમને बराबर, वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। वह क्या था? कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। ત્યાર પછીનો, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि एमने वाक्य लखी नाखवानुं, मोहन ने ज्यादा पैसा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम। क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से भी बढ़कर था। बराबर। 2-3 वाक्य वाળા तो हूँ तमने फोटो पाड़ीने मोकलूं छूं। हवे निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा? बराबर। पहलू विधान है, इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। कोण कोने कहे छे अने शा माटे बधुं आपणे लखवानुं छे। बराबर। तो यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा। यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। પછી બીજું વાક્ય, भाई हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। बराबर। तो एमां शुं आवशे? यह विधान लेखक ने मोहन से कहा क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। बराबर। પછી એના પછીનું ત્રીજું છે, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। तो यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है। मोहन ने बाबूजी से कहा है क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे। पारिश्रमिक दे रहे थे। ત્યાર પછી છે, सही शब्द चुनकर
યોગ્ય ઉત્તર દીजिए। આ તો સાવ સહેલું, આ ત્રણમાંથી આપણે એક પસંદ કરવાનું। ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि ત્રણેય વિધાન આપણે જોઈ લેવાના કે શું જવાબ આવે છે। તો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે, શું કામ કે ડૉક્ટરને ક છે એ જવાબ આવશે। ડૉક્ટરને ક્લિનિક કી જગહ બદલ दी थी, ક વાળો જવાબ, બરાબર। પછી बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि जवाब अ आवशे, कोई अवांछित घटना घटी थी, बराबर। પછી ત્યાર પછીનું ત્રીજું, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि क्योंकि तो एमां जवाब શું આવશે? ત્રણેય વાંચો એટલે ખ્યાલ આવી જશે। એમાં જવાબ અ આવશે કે લેખક सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सरद व्यवहार कर सकता है, बराबर। એનો જવાબ શું આવશે? અ આવશે। ત્યાર પછીનું ચોથું છે, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि શું આવશે જવાબમાં? मोहन चाहता था कि उसे पराया न समझा जाए, उसे इतना पराया न समझा जाए, बराबर। હવે મુહાવરા છે, પાલા પડના, એ તો તમે આગળ ઓલામાં આપેલા જ છે એટલે એ પ્રમાણે તમે લખી જ લીધા હશે, બરાબર। આગળ આપણું ટિપ્પણીની નીચેનું છે ને એમાં જ આપેલા છે, બરાબર। એટલે એમાંથી લખી નાખજો। વિરોધી શબ્દ વાંછિત, તો એનો જવાબ શું આવશે? વિરોધી પૂછ્યા છો। નિમ્નલિખિત શબ્દો के विरोधी शब्द दीजिए। वांछित अवांछित, बराबर, अवांछित। परिचित अपरिचित। समस्या, તેનો જવાબ શું આવશે? અસમસ્યા નો હોય, બધાયમાં અ નો લાગતો હોય, સમસ્યા સમાધાન, બરાબર। પછી આવશે મસીહા। મસીહાનો અર્થ આપણને ખબર છે ને શું છે? મસીહા એટલે અર્થ એનો ખબર છે આપણને, દેવદૂત, પણ અહીંયા વિરોધી શબ્દ પૂછ્યો છે એટલે વિરોધી શબ્દ મસીહાનો શું થશે? શૈતાન, બરાબર, શૈતાન। પછી પ્રીતિ, તો પ્રીતિનો વિરોધી શબ્દ નફરત, બરાબર। પછી સંતોષ, તો એનો થશે અસંતોષ। અને છેલ્લે આપેલો છે શોષણ, અશોષણ। તો આ રીતે બધા પ્રશ્ન જવાબ સ્વાધ્યાય આખું પાકી નોટમાં એકવાર અને રફ નોટમાં 2 વાર લખી અને ફોટો પાડીને ફરી પાછું જયદીપ છે એને હું અભિનંદન આપું છું। તો મેં જયદીપની જેમ, તમારું નામ પણ મારે જયદીપની જેમ અત્યારે ચાલુ પીરિયડે લેવું પડે એવા તમે બધા પણ બનો અને મને મોકલો તો મને ખુશી થાય કે ના છોકરાઓ બધાય વિડીયો બરાબર જુએ છે। એટલે ધીમે ધીમે એક પાઠ આપણો 2-3 પીરિયડમાં પૂરો થાય છે, તરત તો પૂરોય નથી થતો કે હાલો આજે કર્યો ને આજને આજ લેસન દઈ દીધું, એવું નથી બનતું। તો પછી તમને શું વાંધો છે? 1 અઠવાડિયામાં 1 વાર લેસન કરવાનું આવે, બાકી વાંચવાનું કહું છું, વાંચતાય હોય એવું મને લાગતું નથી। તો હવે વાંચવા માંડજો, કરવા માંડજો, જેટલું આપણે અત્યારે કરશું ને એટલું આપણને ફાયદામંદ જ છે। તો આશા રાખું છું કે બધા જ મને લેસન છે એ મોકલશે, બરાબર। ચાલો મિત્રો, તો ફરી પાછું એકવાર કહી દઉં, પાકી નોટમાં 1 વાર, રફ નોટમાં 2 વાર, આ રીતે કરજો। ચાલો, આવજો।